خیال ہے کہ جب تک مودی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں بے تاج بادشاہ بن کے، تب تک ہندوستان میں کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ کون وزیر اعظم بنے گا، صدر کون ہوگا، سنا ہے کہ شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 2026 کا انعقاد ہوا۔ یہ انتخابات جو ہیں 3 مراحل میں ہوئے، جو کہ تقریباً 15 دن تک جاری رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا سخت مقابلہ رہا، تاہم پاکستان مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے جو انتخابات تھے ان کو جیتنے میں کامیاب رہی۔ اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے دھاندلی کا بیانیہ سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن تھے وہاں پر جو ہے کھلی دھاندلی ہوئی، اور جو یہ الیکشن تھے ان کو انہوں نے کنٹروورشل بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی موقف سامنے آیا کہ جب گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے اور آپ کو واضح اکثریت ملی، تب تو آپ نے دھاندلی کا بیانیہ نہیں بنایا، لیکن اب جو ہے آپ دھاندلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ماریہ اقبال ترانہ، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں اور ان کا اپنا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس میں کتنی سچائی ہے، یا صرف بیان بازی کی حد تک ہے، ہوائی گولہ باری ہے۔ جی ماریہ صاحبہ بتائیے گا کہ کیا یہ سن رہے ہیں ہم لوگ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب آزاد کشمیر میں جو الیکشن کا جو سلسلہ تھا وہ 27 جولائی میرپور سے شروع ہوا، میرپور ڈویژن سے، تو اس میں جو واضح اکثریت سے مسلم لیگ نون نے 9 سیٹیں جیتیں، تو وہ اس بات کا اندیہ تھی کہ آگے بھی کے جو الیکشن پورے آزاد کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے لوگوں کی چوائس جو ہے پی ایم ایل این ہے۔ دھاندلی کا الزام آنا ایک بہت ہمارے لیے ایک معمولی سی بات تھی، کیونکہ لوگ اس چیز کو بالکل مس کرتے ہیں۔ جب آزاد کشمیر میں آپ جائیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ جب بات چیت کریں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ 2016 سے 21 تک جب مسلم لیگ نون جو تھی اس کی حکومت آزاد کشمیر میں تھی، تو اس میں کئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو تھے وہ کیے گئے اور سیاحت کو فروغ دیا گیا۔ یہ ایک پریورٹی تھی۔ عام بندے کی جو زندگی تھی اس میں بہت تبدیلی آئی، کیونکہ آپ کی جو سڑکیں تھیں، آپ کی جو بجلی تھی، وہ جگہ جگہ پہنچی، لوگوں کو سہولیات اس طرح سے مہیا کی گئیں، جس میں نیلم ویلی جو کہ ہماری ایک سیاحتی مقام ہے اور اس کو کافی ڈیولپ کیا گیا۔ لیکن یہ جو پیپلز پارٹی کا جو یہ بیانیہ ہے، اس میں کیا کہیں گے کہ مطلب ان لوگوں نے تو ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ہوئے بھی کافی، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ مجھے سب کو ایک یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا وہ لوگوں کی پریورٹی تھی۔ اس میں صرف بیان لگا دے دینا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، جی ایسی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ میرے خیال سے آپ والی بات، جیسے بھی آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ جب گلگت بلتستان میں الیکشنز ہوئے تھے مسلم لیگ نون نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس میں کبھی بھی اس چیز کو، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے نا جہاں پر یہ ایک سمجھ بوجھ ہے ہماری قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب میں، میاں شہباز شریف صاحب میں، اور مریم نواز شریف صاحبہ میں، اور میں اس چیز کو ریئلی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جب بھی کبھی الزامات جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے ان کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں تو وہ اس کو بہت میچیورٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو اور سیاسی اور جو جمہوری پروسیس ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے۔ دیکھیے آپ اس کی مثال آپ کو ابھی بھی ملے گی کہ جب آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے اس چیز سے انکار کیا تھا کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ کرائے جائیں، جی ابھی تو حالات خراب ہو گئے ہیں، مگر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ان کی سوچ میں بہت کلیئرٹی تھی، اور اس کے اوپر شاہ غلام قادر صاحب پہلے دن سے اس چیز کے اوپر جو صدر ہیں پی ایم ایل این کے وہ ڈٹے رہے، اور انہی نے اپنی جو ہے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کئی میٹنگز کر کے اس چیز کو جو سمجھا گیا، اور پارٹی کی پالیسی کا جو تھا وہ ایک ہی موقف تھا کہ جو الیکشنز ہیں وہ اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ اچھا، دوسری جانب مجھے بتائیں، اب تو چلے الیکشن ہو گئے، بیانیے بھی چلتے رہیں گے، مخالفت بھی ہوتی رہے گی، اب تو نون لیگ جو ہے واضح اکثریت سے کامیاب ہو چکی ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا پروسیس ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں جو پارٹی کے اندر ہیں، کون وزیر اعظم بنے گا، صدر کون ہوگا، سنا ہے کہ شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ کیا دیکھیے جی، جب سیاسی عمل کوئی اپنے اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے ان کی ایک
मीटिंग स्केड्यूल्स होते हैं जो कि हमने देखे जो मरी में हुए, फिर ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पे, टेक्नोक्रेट पे, उलमा मशाइख पे और ओवरसीज़ के ऊपर भी जो था वो मशावरत की गई। तो देखिए यहाँ पर बैठ के तो अभी इस तरह नहीं कहा जा सकता, 1-2 दिनों में इसका ऐलान होने वाला है और मैं अपने लोगों से यही कहूँगी कि इस चीज़ का इंतज़ार करें कि कोरा किसके नाम, मतलब कोई अंदर की कहानी नहीं है, कोई अंदर की नहीं है, कोई नाम जो है जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर पार्टी के जो हेड हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उनको जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने उनके साथ बैठ के मुशावरत की, मीटिंग्स की, उसमें एक थोड़ी सी चीज़ तो क्लियरली यही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो मेरिट के मुताबिक जो है जो पार्टी सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा मारिया साहिबा, मुझे बताइए, एक तरफ तो सियासी ये इंतखाबात थे, सियासी जमातों की तरफ से मुखालफत थी, उसके साथ साथ जो आप लोगों को सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि चैलेंज था वो था कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, जो आवाम की राह में रुकावट डाल रहे थे, वोट मतलब अपने कास्ट करने में आवाम को वो परेशान कर रहे थे, मुजाहरे थे, पुरतशद्दुद एहतिजाज थे। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग तो ग्राउंड पे थे, आपने सब कुछ देखा होगा, तो उसके हवाले से क्या आप बताएंगे? जी, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें थीं आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन्होंने कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर का जो अमन है वो तबाह व बर्बाद हो जाए, लोग जो है अपने सियासी और जमहूरी प्रोसेस से भी डीरेल हो जाएं और जो मिसगाइड होते रहे और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड होती रहे, जिसकी वजह से लोगों में और इश्तियाल अंगेज़ी और इंतशार जो है वो फैलता रहे। मगर मैं इस मौके पर मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का जो है वो क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने बार इस चीज़ के ऊपर फोकस रखा कि चाहे हालात जितने भी ख़राब हों, मगर ये है कि जो जमहूरी प्रोसेस है वो चलना चाहिए। और इसमें जो है उस वक़्त ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। और उस वक़्त आपको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी ऊंचाई पे, बुलंदी पर था जहाँ पे आपका अमेरिका, ईरान, इजराइल मुआहदे हो रहे हैं, फिर आपके पास सऊदी अरब टर्की और इस तरह से हो रहा है। और उस दौरान में ही जो है वो बार मुसलसल जो है आपने ये देखा वहाँ पे, आप ग्राउंड पे थी, कि जो आज़ाद कश्मीर की आवाम थी, उन्होंने जो ये एहतजाज था, जो ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी का था, उसको उन्होंने मुस्तरद किया हो या? जी, मीरपुर में डिवीज़न में मुस्तरद किया, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में मुस्तरद किया, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हुए, लोगों ने बाकायदा पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल की तरह इलेक्शन जो है ना वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि जिस तरह से लोगों ने इस जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लिया वो काबिल सताइश है। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें आ गई, ये पाकिस्तान के इंटरनल इशू हैं, पॉलिटिकल या जो भी चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क है हमारा जो इस सारी चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन वो इस इलेक्शन को वो भी कंट्रोवर्शियल करना चाहता था, अपनी जो भी वो कर सकता था उसने कोशिश भी की। अच्छा, उसके साथ मुझे बताएं कि मोदी की अपनी जो है नाकिस पॉलिसीज चल रही हैं, जिसमें भी आपने देखा कि जेन जी जो है वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने मोदी की उन पॉलिसीज को रद्द कर दिया। मतलब आपसे अपनी आवाम जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत भी करते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या वो एहतजाज थे, किस तरह आप इसको देखती हैं? जी, बात ये है कि भारत जो कि इतने अरसे तक ये प्रचार करता रहा कि मैं एक सेक्युलर भारत हूँ, मैं इनक्रेडिबल भारत हूँ, एक्चुअली वो एक्सपोज हो गया है क्योंकि अपने ही जो लोग हैं, जो बच्चे इस वक्त .com एरा में बड़े हो रहे हैं, उनको यही लग रहा है कि जो मोदी की पॉलिसीज़ 2014 ऑनवर्ड्स थी वो किसी तरह से भी एक आम इंसान को फेवर नहीं करती, यंग लोगों को नहीं फेवर करती, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो मोदी की आइडियोलॉजी है जो बहुत रिजिड है और रिस्ट्रिक्टेड है, जो उसी दायरा में कि जहाँ पे हिंदुत्व से बाहर बात नहीं की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पर है कि वहाँ के यंग लोग जो हैं उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्या हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा हिंदुत्व के ही इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहेंगी, क्या उनको इस तरह का चांस मिलेगा कि जहाँ पर वो अपने मुल्क के अंदर भी पीस देख सकते हैं। आप ये भी तो देखें ना कि इंडिया जो है आलमी सतह के ऊपर तनहा हो चुका है। अभी जो हमारा मक्का मुआहिदा हुआ है तो उसमें आप देखें बाकी भी जितनी भी चीज़ें हुई हैं वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से उससे इतनी बड़ी शिकस्त का सामना हुआ, और उसके अलावा सिर्फ उसका
अगर दोस्त देखा जाए इस वक्त सिर्फ इजराइल है, इसके अलावा उसके साथ कोई भी नहीं है। दोस्त नहीं है। तो कैसे देखती हैं आप कि मतलब उनको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए कि बाकी जो ममालिक हैं उनसे अपने सफारती ताल्लुकात जो है बेहतर बनाने की उनको अब जरूरत है? मेरा ख्याल है कि जब तक मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पर बैठे हैं अपना बेताज बादशाह बन के, तब तक हिंदुस्तान में कुछ भी बदल नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़े मुल्क को चलाने के लिए वो लोग ज़रूरी हैं, वही लोग होने चाहिए कि जो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, प्रॉक्सी वॉर जो हैं उनको सपोर्ट मत करें, और कोशिश करें कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त दुनिया में तरक्की कर रहा है, उभरता सितारा है, उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है ना, जो अभी हिंदुस्तान की तरफ से आज तक नहीं आई है, जिसकी वजह से वो एक अपनी इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हुए पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं और अंडर एस्टिमेट किया हमें बहुत दफ़ा, तो उन्हें मुँह की खानी पड़ी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको अपना रवैया टुवर्ड्स पाकिस्तान चेंज करने की ज़रूरत है। जी नाजरीन, सुनी आपने कि मारिया इकबाल तराना ने क्या बातें हमें बताई, अंदरूनी कहानी भी बताई कि किस तरह इलेक्शन हुए और किस तरह जो अवाम है, ख़ासकर वो जो कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी थी उसको अवाम ने रद्द किया और अपने वोट कास्ट किए, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाबी मिली। सिर्फ अब देखना ये है कि गवर्नमेंट कब जल्दी बनती है, वहां पर कौन सदर होगा, कौन वजीर आजम होगा, इसका अवाम को बेसब्री से इंतजार है। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।